It's beautiful, it's bittersweet. You're like a broken home to me. I take a shot of memories and black out like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just afraid that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed, and I will lie awake, making beautiful mistakes. I wouldn't take them back. I'm in love with the past, and I will lie awake, making beautiful mistakes. Na na na, in my head. Na na na, in my bed. Na na na, making beautiful. It's pitiful. I can't believe how every day gets worse for me. I take a break, I cut you off to keep myself from looking soft. I fill my nights with the way you was and still wake up with broken dreams. I make these lies inside my head feel like they're my reality. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed, and I will lie awake, making beautiful mistakes. I wouldn't take them back. I'm in love with the past, and I will lie awake, making beautiful mistakes. Na na na, in my head. Na na na, in my bed. Na na na, making beautiful mistakes. You did me wrong cause I let you. Usually I like my situations beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lucid, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing on club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to count me from the TV? You running out of chances and this time I mean it. Yeah, bet you miss my love all in your bed. Now you're stressing out, pulling your hair, smelling your pillows and wishing I was there. Sliding down the shower wall, looking sad. I know it's hard to let go, I'm the best. Best you ever had and best you gon' get. And if we break up, I don't wanna be friends. You're toxic. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed, and I will lie awake, making beautiful mistakes. I wouldn't take them back. I'm in love with the past, and I will lie awake, making beautiful mistakes. Na na na, in my head. Na na na, in my bed. Na na na, making beautiful mistakes. Na na na, in my head. Na na na, in my bed. Na na na, making beautiful mistakes. 안녕하세요. 오늘부터 금요일 뉴스 프리데스크 진행을 맡게 된 지영은 기자입니다. 안녕하세요. 윤효정입니다. 뉴스데스크에도 주말 앵커가 따로 있잖아요. 그래서 이 프리데스크에도 한번 그런 걸 좀 도입해보자. 뭐 이런 취지였고, 그리고 기존 진행자들한테 하루 쉴 시간도 좀 주자. 뭐 여러 가지 겸사겸사 이런 취지에서 금요일엔 저희 둘이 진행을 하기로 했습니다. 근데 솔직히 말씀드려서 마음이 그렇게 저는 편하진 않아요. 지금 사실은 프리데스크에 팬층이 어마어마하거든요. 그러니까 너무 지금도 두텁거든. 아마 우리 성지영 기자님과 우리 두목님 그리워하시는 분도 굉장히 많을 것 같습니다. 그러니까 게다가 그 팬층이 그렇게 두터워진 거는 김민호, 성지영, 노재필 그 세 사람의 공이 혁혁하기 때문에 저희가 괜히 숟가락 얹으려는 것처럼 여기 앉은 거에 대해 지금 마뜩찮아 하시는 분들 분명히 있으실 거예요. 자, 어디 지금 댓글창 그래도 알아봐 주시네요. 부두목님과 남다뉴 기자님이시네요. 감사합니다. 바로 알아봐 주시고 이렇게. 네. 빌로바 TV님 말총머리 두 분 예쁨. 감사합니다. 말총 격하게 반겨드립니다. 지영은 기자님.
두 분 다 포니테일 이쁩니다. 의도한 좋네. 게 아니었는데 오늘 사실 방송 전에도 저희 머리로 얘기가 좀 있었잖아요. 있었어요. 이 포니테일 어떤지 모르겠어요. 사실 나이에 걸맞지 않은 디자인으로. 저는 근데 목요일에 남다른을 하고 금요일에 프리를 하니까 이 머리 모양으로 좀 다른 사람인 척 하려고 이렇게 한 거거든요. 다른 사람인 것처럼 보이진 않겠죠? 네. 네, 어쨌든 저희가 그 세 분의 공을 망치지 않도록 열심히 해보겠습니다. 그냥 좀 예쁘게 봐주시길 바랍니다. 네. 그럼 오늘 저희 눈에 띈 뉴스들 몇 개 전하면서 본론으로 들어가겠습니다. 먼저 비가 그치고 날씨가 좋아져서 굉장히 기분이 좋았고 이제 날씨 좋은 주말에 좀 놀아야지 이러고 있었는데 찬물 끼얹듯 다음 주 태풍 소식이 있다고 합니다. 네, 맞아요. 14호 태풍 찬투. 지금 초강력 태풍으로 발달해가지고 우리나라로 북상을 하고 있는데 물론 태풍이 그렇잖아요. 오다가 뭐 거의 오고 갔다가 딴 데로 가기도 하고 그러긴 하는데 지금 봐서는 한반도에 영향을 좀 미칠 걸로 보이거든요. 네. 그래서 다음 주쯤에는 우리나라도 영향권에 들 가능성이 높다는 화요일 정도에 남부에 비가 많이 올 수 있다고 해요. 심형일님 이거 칭찬인가 아닌가? 지영은 기자님 개그우먼 느낌. 칭찬으로 받아들여 주시죠. 나 이거 무슨 말인지는 알겠어요. 저는 사실 동화 구연 선생님 같다는 얘기 들었었거든요. 그 얘기하면서 표정이 왜 그러는 거지? 이미 사실 프리데스크에서 여러 차례 말씀드렸는데 저는 그 말이 너무너무 좋았어요. 사실 진짜. 네. 나긋나긋. 그리고 이렇게 뭐 재밌고 아이들에게 설명하는 것처럼 뉴스를 알려준다는 느낌이어서 네, 너무 감사했습니다. 제가 평생 못하는 게 나긋나긋이에요. 네. 뭐 이제부터 한번 해보시죠. 뭐. 나긋나긋. 네. 나긋나긋하게 다음 소식 한번 나긋나긋하게 해드릴게요. 근데 다음 아이템이 나긋나긋한 아이템이 아니네. 공수처가 국민의힘 김웅 의원과 손준성 검사의 사무실 등을 압수수색했습니다. 더불어민주당은 김웅 의원의 기자회견이 어제 한 거 얘기하는 거죠. 법적 책임 면하기 위한 빠져나가기 식이었다. 의혹만 키웠다. 이제 진실을 밝혀라. 이렇게 압박을 했고요. 국민의힘은 심각한 야당 탄압이다. 우리 당으로 들어온 공익제보 처리는 정당의 문제, 공수처가 개입할 사안이 아니다. 이렇게 반발을 했습니다. 관련 소식은 후반부에도 다시 한번 전해드리겠습니다. 네. 다음 소식 한번 볼까요? 이거는 아마 관련 있으신 분들 많으셔가지고 관심 있으실 것 같아요. 네. 지금 재난지원금 신청을 받고 지금 지급도 이미 받으신 분들 계시잖아요. 이게 소득 기준이 작년 기준이에요. 맞아요. 그렇다 보니까 불만이 너무 많으신 거예요. 작년에는 특히 자영업 하시는 분들 뭐 어떻게 해서든 근근히 버티고 있었는데 그래서 소득이 어느 정도 됐는데 지금 너무 힘든데 지금 작년 기준으로 해서 이제 지원금 못 받으신다고 하시는 분들 너무 많이 계시거든요. 네. 그렇다 보니까 지금 국민권익위원회 이의 신청이 54,000건이나 올라와 있대요. 네. 그렇습니다. 큰일입니다. 오늘 오후까지 상황을 봤더니 2시까지 상황을 보니까 더 늘었어요. 67,800건으로 늘었대요. 빠르게 늘고 있네요. 진짜. 네. 반나절 만에 한 2만 건이 더 늘어서 7만 건 가까이 되고 있다고 합니다. 일리가 있어 보입니다. 자, 다음 소식입니다. 전국 아파트의 3.3제곱미터당 뭐 시장에서는 평이라고 부르죠. 한 평당 평균 매매 가격. 부동산 전문 조사기관 두 곳 모두에서 조사한 결과가 전국 평균이 처음으로 2천만 원을 넘어섰습니다. 그리고 서울은 4천만 원을 넘었습니다. 올해 8월을 기준으로 조사한 결과인데요. 부동산 114의 조사에서는 전국이 2,050만 원, 그리고 KB 국민은행 조사에서는 2,027만 원으로 나왔는데 이게 현 정부 출범 당시인 2017년하고 비교하면 62%, 63%가 오른 가격이라고 합니다. 엄청 뛰었어요, 엄청. 네. 저기 보니까 저는 서울만 뽑은 집계를 좀 가져와 봤거든요. KB 조사에선 평당 4,600만 원. 네. 그리고 부동산 114 조사에선 4,200만 원이에요. 구별로 보면 강남구는 한 평에 7,900만 원. 8천만 원이구나. 이게 제가 대학 다니고 뭐 자취하고 이럴 때는 그냥 빌라 전셋값이었거든요. 7,900 정도면. 그것도 꽤 괜찮은 빌라를 구할 수 있었는데 무섭네요, 진짜. 제가 이제. 결혼해서 처음 이제 집을 얻었을 때 그때 그 잠원동에 롯데캐슬이 분양됐는데 평당 가격이 500이었어요. 550이었어요. 평당 분양가가. 지금 저희 지영은 기자님 언제 결혼하셨는지 계산이 막 나오고 있습니다. 그리고 그때 그 다음에 동부 이촌동에 지금 그 이촌동 자이가 분양했는데 700만 원대에 분양했어요. 평당. 그때 두 채 정도 분양 받으신 거죠? 그러니까. 아니 분양 받았어야 했네요라고 물어볼 줄 알았어. 네, 어쨌든 오늘 눈에 들어온 뉴스들을 살펴봤고요. 이제 윤효정 기자가 심혈을 기울여서 만든 코너로 잠시 후에 넘어가겠습니다.
네, 여기 지금 댓글에 너무 이제 뭐 이거 일본어긴 하지만 댓글 그대로니까 무대뽀로 뉴스 리딩을 하시네요. 이렇게 하셨는데 이게 네. 조금 정제된 말투로 해달라는 말씀이신 것 같아요. 그래서 저희가 유튜브다 보니까 조금 편안하고 자유롭게 하다 보니까 조금 거슬리실 수도 있겠다 싶어서 조금 톤을 낮추겠습니다. 네. 맞춰가는 거니까요. 네, 그러니까요. 네. 오프닝을 윤효정 기자랑 둘이 같이 했는데 이번에는 진행자였던 윤효정 기자가 출연자로 변모하는 코너입니다. 아주 자유로운 금요일 뉴스 프리데스크입니다. 네. 윤 기자가 이 프리데스크 진행석에 앉은 기념으로 아주 야심차게 새로운 코너를 론칭했다던데. 아, 이게 이 기념으로라고 얘기하면 또 저희 스태프들이 갖다 붙이기 굉장히 또 나름이지. 섭섭해할 것 같기도 한데, 네, 아무튼 M라운지가 새로운 코너를 론칭했습니다. 네. 네, 지금까지 사실 프리데스크에서 스낵인포 얘기를 많이 했었잖아요. 네네. 많이 좋아해 주시기도 했고 해서 저희가 사실 이제 또 색깔이 다른 코너를 네, 준비를 했어요. 네. 네, 이름은 다시 그날. 다시 네. 그날. 다시 그날. 다시 그날. 그리고 다 시그널. 다 이렇게 시그널. 예, 좀 이렇게 했는데 저희가 사실은 그런 코너 하나 만들 때 코너 이름 정할 때 너무 어려워요. 예, 정말 고심을 많이 하거든요. 맞아요. 예, 진짜 그런데 이번에 이 제목 같은 경우에는 되게 쉽게 나왔고 또 금방 팀원 전체들이 호응을 좀 얻었어요. 그래서 저 사실 지금 시작이 좋다 이러고 있는데 보시는 분들도 좀 마음에 들어 해주셨으면 좋겠습니다. 다시 그날, 다 시그널. 네. 뭐 제목은 그건데 근데 제목만 들어서는 얼핏 어떤 코너인지 감이 안 와요. 뭐 어떤 내용을 다루는 코너인가요? 네, 그러면? 지금 상단은 이제 시 그날이라고 되어 있는데 이제 그날을 다시 한번 시 봐보자라는 그날 의미예요. 그래서 그래서 이제 지금 이 위클리 코너인데 네. 한 뭐 20년, 25년 전까지를 쭉 봐서 이번 주에 과연 과거에는 어떤 일이 있었는지를 한번 쭉 살펴보는 그런 것들이에요. 네. 근데 보니까 정말 짚어볼 만한 날들이 정말 많더라고요. 아, 뭐 이런 날이 있었지라는 게 저도 새록새록 기억나기도 하고, 네, 그리고 뭐 이제 가슴 아픈 일들도 있고요. 예. 그러니까 딱 9월 10일을 하는 게 아니라 이번 주에 네, 이번 벌어진 주를 일을 하는 건 봅니다. 거죠? 이게 네. 위클리 코너라서 이번 주를 봤는데 제가 첫 아이템이라서 네. 정말 더 잘하고 싶잖아요. 그쵸. 네, 그래서 정말 그쵸. 열심히 막 찾았거든요. 근데 네. 봤더니 그거 아마 저랑 세대가 비슷하신 분들 네. 이날 아마 기억하시는 분들 많이 계실 것 같은데 1996년 9월 7일 무슨 일이 무슨 날일까? 이날 1996년 네. 9월 7일 무슨 날이지? H.O.T가 데뷔를 한 날이에요. 근데 저희가 막 찾아봤는데 이게 지금은 뭐 아마 이름도 기억 못 하시는 분도 계시겠지만 그때 이제 토토즐이라고 토토즐. 네. 정말 뭐 지금의 음악 중심이나 이런 거랑 비교할 수 없죠. 정말 비교할 인기 수 없죠, 있었던 음악 토토즐. 프로그램이었거든요. 네네. 이 프로그램으로 신인이 데뷔했다는 것 자체가 화제가 됐어요. 그때는. 그러네요. 네, 맞아요. 첫 그러네요. 무대를 이렇게 했다는 네. 게 근데 궁금하시잖아요. 네. 저희가 짧게 영상 준비했거든요. 한번 보시죠. 올 가을 가장 주목받을 것 같은 신세대 그룹을 소개해드리겠습니다. 오늘 처음 여러분들께 선보이는 그룹이에요. 예, 아까 타이틀에서 노래로 인사드렸죠, 여러분. 아주 잘생긴 5명입니다. 네. 네, 고등학생 5명으로 구성된 댄스 그룹이죠. H.O.T. 하십니다. 어서 오세요. 네. 화면부터 4대3이야. 그쵸. 16대 9가 아. 아니고. 댓글에 몇 년생이냐고 지금 질문이 정말 마음 많은 MZ세대로 하겠습니다. 마음만은 혜수 누나에 대한 댓글이 제일 많네요. 그쵸. 근데 혜수 누나. 네. 지금은 이제 뭐 약간 지금 스타일 다를진 모르지만 네. 늘 사실 스타일 아이콘이셨어요. 저 그렇죠. 때도. 저 때도 맞아요. 그쵸. 저 예. 스모키 메이크업. 맞습니다. 당시. 네. 혹시 H.O.T 멤버들 중에 좋아하거나 그런 멤버가 있었나요? 제 타입은 5명 중에는 토니안? 토니안. 토니안. 왜 그 반응은 뭐지? 뭐 아주 윤효정 공감한- 윤효정 기자의 타입은? 사실 저는 그때 H.O.T랑 잭스키스가 정말 인기가 저는 그 많았거든요. 두 그룹을 그렇게 좋아하지 않았어요. 네, 근데 저는 저도. 이제 제가 그때 네. 학창 시절이어가지고 네. 정말 인기가 많았는데 저는 그때 막 사춘기를 앓고 있어가지고 친구들이 막 감성. 이런 빠른 노래를 네. 들으면 혼자 이어폰으로 이렇게 박학기 씨의 노래를 듣는다거나 포크송을. 약간 좀 그런 친구였죠. 가을 타는 사춘기 여자. 뭐 그때 그런- 몇 학년이었다고요? 96년에? 그거까지 얘기하기 좀 그래요? 뭐 그렇지 않은데요. 뭐 고등학생이었어요. 네. 고등학생. 네네네.
그렇습니다. 대학을 졸업한 다음이었는데 참 빠르게 넘어가야 될 것 같습니다. 빠르게 넘어가겠습니다. 그리고 또 어떤 일이 있었냐 봤더니 9월에 엄청나게 9월에 가을 태풍들이 많이 올라왔잖아요. 맞아요. 늦여름. 그래서 사실은 가을 태풍이 더 피해를 많이 준다라고 해가지고 그런 말이 있을 정도로 근데 보니까 9월 10일에 태풍 매미 기억하시는 분들 계실 거예요. 네. 태풍 매미가 한반도를 강타했어요. 근데 지금 그때 매미가 온 게 2003년 9월 10일이거든요. 근데 매미가 오고 신문 기사에 이런 제목이 떴어요. 매미 역대 태풍 기록 모두 경신. 네, 이때 피해가 엄청났잖아요. 맞아요. 그러니까 모든 피해가 사실 태풍이라고 하는 게 뭐 그 경신할 기록이라는 게 뭐 다 피해인 거잖아요. 다 피해죠. 근데 인명 피해만 해도 130명 그리고 재산 피해를 보면 4조 2천억 원. 역대 두 번째로. 1위가 2002년에 온 태풍 루사 많이 기억하실 거예요. 그때는 피해액이 5조 원이 넘었었대요. 근데 지금 그때 매미가 근데 정말 대단했던 게 재산 피해, 뭐 비 많이 와 그런데 이게 바람이 엄청 센 태풍이었던 거예요. 그래서 바람이 아주 강한 태풍인데 그때 순간 최고 풍속이 60m. 초속 60m. 우리 이제 100m 달리기 뭐 해봐서 그러니까 한 50m 정도를 그냥 거의 1초에 돌파하는 그 정도였던 거죠. 근데 집채만한 바위가 막 굴러 떨어져 왔다고 홍승표님께서. 그러니까 요즘에도 태풍 기사가 나오면 매미 때만큼 매미 때보다 이러면서 매미하고 계속 비교하고 있는 것 같아요. 빌로바 TV님께서 매미 때 피해 복구하러 다니셨다고. 군인이셨나? 그러게요. 정말 이때 왜 사냐고 우지호님 거실 유리창 다 깨지고 난리였다. 맞아요. 이때 바람이 너무 거세가지고 부산 가로수 뽑히고 난리가 났었어요. 맞아요. 그래서 이때가 지금까지도 이 기록이 깨지지 않고 있는데 1904년 이래로 지금까지 가장 센 바람. 1904년이면 대한제국 시절이에요. 그때부터 지금까지 중에 가장 센 바람이 매미 때였습니다. 자, 그럼에도 불구하고 제가 선택한 저희 팀이 선택한 첫 아이템은 9.11입니다. 20년 전인데요. 그때 뭐 정말 엄청난 테러였는데 그때 영상 저희가 이제 시그널을 만들었는데 먼저 보시고 다시 얘기 나누겠습니다. 세계 최강대국 미국의 본토가 테러 만행에 유린당했습니다. 미국 사상 최악의 연쇄 테러를 집중 점검하겠습니다. 공중 납치된 여객기 한 대가 뉴욕의 쌍둥이 건물인 세계무역센터를 들이받았습니다. 정확히 18분 후 또 한 대 여객기가 나머지 한 동을 향해 맹렬하게 돌진하더니 건물의 허리를 그대로 관통해버립니다. 화염과 연기에 휩싸여 간신히 버티기를 1시간여. 결국 417m, 110층 높이의 쌍둥이 건물은 흔적도 없이 무너져 내렸습니다. 비슷한 시각, 이번에는 또 다른 여객기가 미국의 심장 워싱턴에 떨어졌습니다. 펜타곤, 즉 국방부 건물이었습니다. 재앙의 마지막 차례, 오전 10시 10분, 승객 55명이 탄 여객기가 펜실베니아주 피츠버그시 인근에 추락했습니다. 불과 한두 시간 사이에 세계 최강대국인 미국의 두 도시는 물론 미국의 자존심도 함께 여지없이 무너져 내렸습니다. 마치 원자폭탄이 투하된 듯 거대한 연기 기둥이 맨하탄의 마천루를 뒤덮었고 지상은 낙진을 뒤집어 쓴 것처럼 죽음의 빛으로 변했습니다. 거리에는 피와 흙먼지로 뒤범벅이 된 시민들이 여기저기 둥글고 있습니다. And to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. 지난 2001년 뉴욕 9.11 테러를 일으키며 지구촌을 테러 공포로 몰아넣은 오사마 빈 라덴이 결국 미군 총에 죽었습니다. Osama bin Laden is dead. Happy days. Happy days, everybody. 빈 라덴을 추적하는 테러와의 전쟁 10년 동안 줄잡아 2만여 명이 숨졌습니다. 부시 전 미국 대통령은 오늘 빈 라덴의 사망은 사랑하는 이를 잃어버린 사람들의 승리라고 말했습니다. MBC 뉴스. 지금 댓글이 계속 올라오고 있는데 일단 좀 아이템과 관련 없는 댓글. 위닝 JTV님 다음번 다 시그널 편에 스포츠도 다뤄줬으면 좋겠네요. 이렇게 의견을 주셨고 꼭 참고하겠습니다. 의견 주시면 저희가 또 반영하거든요. 그럼요. 같이 하는 방송이니까 여기
시청하시는 분들과 함께하는 방송이니까. 그리고 이 성지영 선배인 것 같은데 지영성 영어로 되어 있는데 두 분 진행자님 응원합니다. 아유 감사합니다. 네. 감사합니다. 선배께 누가 되지 않도록 열심히 하겠습니다. 네. 크크크 읽어드렸더니 크크크도 달아주셨어요. 성지영 선배가. 네. 이때 사실은 지금 보셨지만 저희가 이거를 첫 아이템으로 다룰 정도로 굉장히 큰 테러였고 이게 뭐 단순히 미국만 테러를 당했다고 하기엔 뭐 사실 전 세계가 그때 사실 공포에 휩싸였었죠. 그렇죠. 충격이었죠. 그래서 이제 금요 프리데스크 진행자 바꾸면서 또 다른 새 코너가 준비가 돼 있거든요. 거기에 엄청난 출연자를 저희가 모셨는데 이 소식을 그 엄청난 출연자와 함께 더 깊이 얘기를 나눠볼까 합니다. 8초만 기다려 주십시오. 네, 세계로 뻗어가는 뉴스 프리데스크가 되겠다. 이런 벅찬 포부를 담고 준비한 새로운 코너입니다. 권희진의 세계는입니다. 코너명에도 이름이 들어가 있습니다. 권희진. 앞으로 이 코너를 담당해 주실 권희진 국제외교통일 전문기자 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 인사하시죠. 반갑습니다. 엄청난 기자입니까 제가? 엄청난 기자시죠. 그럼요. 네. 두 분 제가 오랫동안 봐왔는데 오늘 모습 이렇게 발랄한 모습을 제가 처음 봐서요. 저도 이렇게 또 저도 같이 발랄해져야 되나라는 생각이 드는데 네. 제가 그러면 또 식사하시는데 방해될 것 같고 그래서 조금 자제하도록 발랄하셔도 하겠습니다. 괜찮습니다. 유튜브 방송은 처음 하시는 거죠? 그렇죠. 예, 처음이에요. 뭐 여기 굉장히 인기가 있다는 말을 듣고 한번 나오고 싶었는데 이렇게 불러주셔서 영광입니다. 네. 저를 또 이렇게 또 식사 대접을 해주시고 고맙습니다. 저희가 코너에 아예 저렇게 권희진의 세계는이라고 아주 이름 석자를 딱 박아드렸어요. 그러니까 그만큼 부담을 팍팍 새기시고 앞으로 아주 밀도 있고 심도 깊고 재밌고 유익한 그런 아이템을 많이 부탁을 드리겠습니다. 알겠습니다. 엄청 부담되실 것 같은데 어떠세요? 부담보다도 엄청난 아이템을 주문을 하셔가지고. 준비를 많이 했어요. 이거 사실 뭐 그동안 우리 무슨 알카에다 무슨 탈레반 뭐 이름 어렵잖아요. 뭐 수니파, 시아파. 근데 이걸 알려면은 일일이 다 검색을 하고 이렇게 공부를 해야 되는데 이제 그러실 필요 없습니다. 이거 들으시면 대략 그 흐름이 정리가 될 테니까 조금 이제 저 최대한 자신감 제가 넘치는 표정을 보라. 왠지 이 코너를 듣고만 있어도 굉장히 똑똑한 사람이 될 것 같은 느낌이 들어서. 맞습니다. 네. 그러면 자 오늘 지금 공교롭게도 제가 준비한 아이템도 911 아이템이었는데 이거는 한번 짚어볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 일단 사실 20년이나 지난 일이어가지고 딱 20년이잖아요. 내일이면은. 그래서 일단 20년 전이면 그때 저하고 권희진 기자하고 1년 차였어요. 입사한 지 9개월 된 이제 막내 기자였는데 저하고 권희진 기자하고 여러분이 사랑하시는 우리 노두목하고 셋이 다 입사 동기거든요. 그래서 20년 전인데 그 당시 9월 11일 그 새벽이 기억이 나요? 그때 제가 정확하게 기억을 해요. 그때 제가 중국산 꽃게를 국산 꽃게장 만들어 판 일당 검거 뭐 이런 기사가 있어가지고 굉장히 사람들이 관심을 많이 갖더라고요. 그 시절 핫한 뉴스였어요. 그래서 제가 처음으로 이 아이템을 가지고 그 다음날 이제 뉴스 출연을 하려고 원고를 쓰고 있는데 갑자기 저쪽에서 난리가 난 거예요. 국제부 쪽에서. 이게 뭐야? 이게 뭐 자료 그림이야? 뭐야? 이게 영화야? 뭐야? 이러고 이제 뭐 난리가 났었는데 그게 이제 그 테러를 당하는 장면이 CNN으로 이제 타전돼서 들어오는 그 장면이었어요. 그리고 이제 뭐 이게 진짜구나라고 판명되면서 이제 난리가 난 거죠. 이제 보도국에. 윤효정 기자는 그때 그러면 저는 그때 대학생이었어요. 대학생이었는데 이게 그냥 집에서 시청자로 그때는 사실은 뭐 놀거리가 별로 없었기 때문에 집에 가면 보통 TV를 켜놓고 있었고 갑자기 모든 방송국에서 다 느닷없는 장면이 나오는 거예요. 비행기가 어떤 건물을 사실은 그게 그때는 어떤 건물인지도 잘 모르고 그냥 보고 있는데 너무 무서웠어요. 이게 뭔가 이러다가 전 세계 전쟁이 나는 거 아니야? 이런 느낌이 들고 상상도 못한 일이었어요. 막연하게 너무 무서웠다라는 기억만 이렇게 남아 있어요. 그렇죠. 저는 그때 MBC에 입사하기 전에 다니던 회사의 그 뉴욕 지점이 그 월드 트레이드 센터에 있었어요. 그래서 그 집에 있다가 전 회사의 뉴욕 주재원들 연락처를 수소문해서 우리 뉴스 특보에 전화 연결을 시도를 하고 있었고 그게 성사가 됐거든요. 근데 지금 생각을 해보니
참 제가 못할 짓 했다는 생각이 좀 뒤늦게 들더라고요. 그렇죠. 왜냐하면 그 주재원 분들이 그 지사에 3분 계셨는데 그중 한 분이 당시 테러에 희생이 되셨거든요. 직접적으로. 네. 그래서 참 지금 20년이 지나 생각해보니 굉장히 제가 막내 기자로서 의욕만 넘쳐서 너무 못할 짓을 했던 게 아닌가 싶은 생각이 좀 듭니다. 다들 그때 추억이 좀 빠져 계신 것 같아요. 이사님께서 그때 초등학교 1학년이셨다고. 네, 연두부 엄마님께서도 그때 근무하다가 우리 반 애기들 TV 보면서 저거 진짜예요. 아마 선생님이신가 봐요. 네, 그러셨다고. 네, 그렇습니다. 한성님, 부두목이 이 중에 막내인가요? 네. 믿으실 수 없는 건가요? 네. 자, 20년 전 일이어서 테러 현장 딱 그 장면만 머리에 남아있고 이게 어떤 일이 어떻게 언제 벌어진 건지 잘 그거는 모르시는 분들도 있으실 것 같습니다. 그 부분을 조금 권희진 기자 정리해 주시겠어요? 네, 그날이 이제 현지 시각으로 2001년 9월 11일 아침 8시 46분, 45분, 46분 이런데 이때 세계 무역센터로 쓰고 있던 쌍둥이 빌딩 한 곳에 이제 비행기가 날아와서 이제 들이받죠. 두 번째 비행기가 또 다른 빌딩을 들이받고 그다음에 세 번째는 이번에는 펜타곤, 미국 국방부로 날아들어요. 그래서 국방부를 직접 타격하진 않았는데 그 근처에서 추락을 해가지고 국방부 건물도 좀 피해를 입고. 그러니까 이 미국 본토, 세계 최강국 미국 본토가 공격받은 거는 처음이니까 거기다 피해도 엄청났잖아요. 그러니까 그때 미국 사람들이 느꼈던 그 공포라든가 트라우마 이런 거는 뭐 상상을 할 수가 없겠죠. 뭐 우리 같은 뭐 외국인들도 굉장히 이 사건을 크게 기억을 하고 충격을 받았으니까 뭐 미국 사람들은 뭐 말할 것도 없겠죠. 맞아요. 자, 지금 화면으로도 그 장면이 나가고 있는데요. 정말 다시 봐도 저게 진짜로 벌어진 일인가 그런 생각이 들 정도였죠, 정말. 네. 그리고 이제 한 달 뒤에 미국이 이제 아프간을 침공을 하죠. 이제 테러와의 전쟁을 선포하면서. 이제 그때 왜 이제 아프간을 갔냐면은 당시 이제 알카에다라는 이 테러 조직이 아프간에 있었어요. 근데 이제 탈레반들이 이제 당시 이제 아프간을 다스리고 있었잖아요. 그 탈레반한테 야 니네 빈 라덴 내놔라. 그러니까 뭐 내놓을 리가 없잖아요. 그러니까 이제 미국이 10월달에 한 달 뒤에 이제 침공을 한 거죠. 그래서 이제 20년 전쟁이 시작이 된 거죠. 아프간 전쟁이. 그 9.11 이전만 해도요. 아프간이라는 데가 그 빈라덴 같은 그 국제 테러리스트들한테 뭐 트레이닝 캠프 그러니까 뭐 우리 논산 육군 훈련소처럼 테러리스트가 되는 사람들한테 훈련을 할 수 있는 그 훈련 장소 같은 것도 제공을 하고요. 그래서 여기서 훈련받은 테러리스트들이 뭐 알제리라든가 리비아, 뭐 소말리아 이런 데로 날아가기도 했고요. 그래서 거기서 또 테러를 저지르고 알카에다는 또 여기서 또 지하드 여러 가지 이제 지하드 그룹들이 있잖아요. 테러리스트들 그룹 거기서 이제 수뇌부들하고 연계를 하고 그다음에 또 테러리스트 그 지원자들을 또 자원자들을 또 세뇌시키기도 하고 그랬던 거죠. 진짜 뭐 다시 얘기해도 충격적인데 그런데 전 궁금한 게 이런 테러를 도대체 왜 일으킨 거였나요? 그 빈라덴이 상당히 준비를 많이 했다고 해요. 이 테러를 86년부터 준비를 해서 뭐 20년 이상 준비를 했다고 그러는데 그러니까 지하드가 미국의 내부를 타격한다 이런 목표를 세운 게 이제 그 즈음이래요. 86년 이미. 정말 오래 전부터. 그렇죠. 빈라덴은 원래 사우디아라비아의 부잣집 아들이었어요. 근데 이 사람이 이제 와하비즘이라고 하는 이슬람이 너무 세속화됐으니까 이슬람 경전의 율법에 좀 더 충실하자 이런 원리주의를 주장하는 이제 와하비즘이라는 데 이제 심취해 있었는데 이 사람이 나중에 이제 지하드 그러니까 그 테러리스트가 되는 거죠. 근데 이 사람이 평소에 이 팔레스타인 문제에 대해서 울분을 굉장히 많이 느꼈다고 그래요. 팔레스타인 여러분 아시다시피 이 팔레스타인 사람들이 살고 있던 땅을 이제 이스라엘이 밀어내고 거기에 들어갔잖아요. 그러면서 이제 팔레스타인 사람들이 굉장히 많은 이제 비극과 눈물이 시작이 됐는데 이 사람이 볼 때는 미국이 지원을 해가지고 이스라엘이 이제 팔레스타인 사람들 몰아내고 거기에 나라를 세웠고 이래서 이제 고통이 시작됐다. 그러니까 이 팔레스타인 사람들이 겪고 있는 고통이 우리가 지하드 성전을 시작하는 이유다라고 주변에다 굉장히 말을 많이 했다고 그래요. 정말 그러면은 그냥 미국을 공격하자 이런 게 아니라 좀 더 큰 그림, 더 역사적인 배경이 있었다고 볼 수 있겠네요. 이 사람은 말하자면은 그 96년에 뭐 지하드 선언이라는 걸 이 사람이 쓰는데 이 사람은 이제 무슬림 형제들이 세계 곳곳에서 피를 흘리고 있다. 그래서 비통해했다는 거예요. 그래서 뭐 체첸이라든가 여러분 아시는 뭐 이라크, 카시미르, 소말리아 이런 데서 무슬림들이 피를 흘렸다는 거예요. 그래서 이 공동의 적은 이스라엘하고 미국이다. 전 세계 무슬림 형제들이 여기에 맞서야 된다. 이렇게 얘기를 하고
이 테러의 근본 목적이라는 거는 미국을 공격을 해가지고 아예 이제 어떤 이슬람 공동체, 그 우마라고 그러는데요. 네네. 이게 주역이 되는 새로운 어떤 국제 질서를 세워야겠다. 뭐 이런 아주 좀 큰 그 규모였어요. 큰 그림을 그리고 있었던 거죠. 미국을 다 타겟으로 생각하고 있었던 거군요. 그렇죠. 예. 그래서 이런 투쟁이 이제 전 세계에 이제 이슬람 공동체를 세우는 새로운 시작이 될 것이다. 이렇게 이제 생각을 했다는 거예요. 근데 뭐 여러 가지 방법이 있었을 텐데 아무래도 좀 보여주기였을까요? 왜 저렇게 굳이 쌍둥이 빌딩을 비행기로 들이받겠다 이런 세밀한 계획을 세웠던 걸까요? 그게 또 이 성공 사례가 있어서 그래요. 그러니까 이 쌍둥이 빌딩을 공격하기 11개월 전에 그러니까 2000년 10월 12일에요. 네. 미국의 군함 콜호가 구축함일 텐데 아마 그 콜호가 예멘의 아드랑에서 이제 연료를 채우려고 정박하고 있었어요. 네. 이때 빈라덴이 보트에다가 폭탄을 실어서 이제 비행기가 들이받듯이 콜호를 이제 공격을 합니다. 그래서 이때 미군 해군 그 17명이 죽어요. 사실 엄청 큰 일이네요. 그렇죠. 네. 이때 이제 빈라덴이 좀 이제 명성을 높이면서 이제 빈라덴이 이때 느낀 거, 이게 되네, 하니까 되네 이렇게 생각을 한 거예요. 자신감을 가진 거죠. 이게 이제 발전을 해가지고 미국 본토에 쌍둥이 빌딩을 공격하는 데까지 이제 된 거죠. 근데 이 빈라덴이 당시에 좀 오판을 했다고 그래요. 이 사람이 쌍둥이 빌딩을 공격을 하면 미국 사람들이 이제 베트남전 당시에 막 반전 시위 벌였잖아요. 그런 그렇죠. 것처럼 거리로 몰려 나와가지고 이슬람 국가들에서 미군 철수해야 된다. 이렇게 지금 할 거라고 생각을 했는데 그건 반대였죠 오히려. 반대였죠. 그렇죠. 미국 사람들이 너무 이제 화도 나고 이제 놀랍고 하니까 테러와의 전쟁을 강력하게 지지를 했고. 빈라덴은 미국이 정말 자기를 이렇게 아프간을 침공할 거라고 생각을 못했다고도 해요. 그런데 어쨌거나 그러면은 미국의 공격은 이제 타겟이 빈라덴이 오사마 빈라덴이 되지 않았을까요? 그랬죠. 오사마 빈라덴을 잡으려고 했는데 잘 안 됐죠. 결국 이제 오사마 빈라덴을 사살한 거는 2011년에 이제 오바마 정부 때 미국의 이제 네이비실이라고 하죠. 그 특수부대 거기가 이제 파키스탄에 숨어 있는 오사마 빈라덴의 안가를 공격을 해가지고 오사마 빈라덴을 사살하고 거기서 관련해서 이제 이 사람이 벌였던 여러 가지 테러라든가 교신 내용이라든가 이런 많은 자료를 확보를 해가지고요. 몇 년 전부터 이거를 좀 공개하기 시작을 했어요. 이렇게 진짜 뭐 엄청나게 근데 이 오사마 빈 라덴이라는 어떻게 보면 미국을 공격한 괴물이라고 이제 평가가 되는데 참 아이러니가 이 사람을 미국이 키웠다 이런 분석도 그 당시 나오지 않았었나요? 그렇죠. 이 좀 거슬러 올라가면 1979년 소련의 아프간 침공까지 좀 거슬러 올라가는데요. 소련에 맞서서 싸우는 이제 이슬람 무장 세력 당시에 이걸 이제 무자헤딘이라고 그랬대요. 그렇죠. 이게 이제 이슬람 성전을 벌이는 지하드 전사들이다 이런 뜻인데 그 소련도 보시면은 당시에 이제 아프간에 들어갔다가 10년을 정말 엄청나게 많은 사람들이 죽고 돈도 쓰고 그리고 결국 철군을 하잖아요. 근데 그에 앞서 가지고 뭐 한 100년쯤 전에 이제 대영 제국도 1819년인가 그때부터 한 3차례 아프간을 침공했다가 엄청나게 많은 인명 피해와 이제 물적 피해를 입고 물러나요. 여기 뭐 제국의 난공불락의 제국의 무덤 이런 말도 있죠. 대영 제국부터 뭐 구소련, 그 미국까지 뭐 지금 어떻게 보면 한번 이 세계에 한번 호령했다고 하는 나라들은 다 침공을 했다가 쓴맛을 본 거네요. 그래서 이렇게 미국이 보니까 소련이 아프간을 침공을 했어요. 그럼 자기들의 기억이 있잖아요. 베트남에서. 우리가 베트남에서 그 게릴라들 때문에 얼마나 많이 사람이 죽고 뭐 고생을 했잖아요. 그러니까 그 작전을 이제 자기들이 당한 대로 그대로 이제 작전을 한 게 거기에 있는 지하드 전사들에게 파키스탄을 통해서 이제 무기하고 뭐 군자금 뭐 이런 걸 주기 시작을 해요. 근데 이때 이제 사우디아라비아 출신 빈라덴이 여기에서 이제 엄청나게 이제 활약을 벌이는데 이 사람 뭐 당시로 보면 좀 이런 지하드의 좀 아프간에서의 어떤 엘리트쯤 될 거예요. 그래서 이제 여기를 통해서 이제 많은 지원을 하다 보니까 이 말하자면 미국이 오사마 빈 라덴을 뭐 키운 거나 다름없다 뭐 이렇게 나오는 거죠. 지금 저희 댓글에도 여러분께서 뭐 미국이 결국은 키운 거다. 그리고 이제 뭐 처음엔 친구였다 이런 댓글 많이 올려주셨는데 진짜로 뭐 말 그대로 어떻게 보면은 미국이 다 키우고 그 대가를 지금 톡톡히 치른 거다. 뭐 이렇게 봐도 되겠어요? 뭐 그렇죠. 뭐 의도하진 않았겠지만 어쨌든 미국 지원을 받았던 그 오사마 빈 라덴이 결국은 이제 미국을 알카에다를 만들고 미국을 공격하는 그런 굉장히 아이러니한 역사적인 아이러니가 이제 발생을 하는 건데 당시에 이제 그 사우디 같은 이제 주변의 친미 국가들이 당시에 이제 미국한테 친미 국가들이 이제 돈을 댔단 말이에요. 아프간에서 이제
소련이랑 싸우라고. 근데 이 알카이다 그리고 이제 그 아까 말씀드렸던 지하드 엘리트 빈라덴이 이제 알카이다를 창설을 하고. 근데 이제 빈라덴이 이제 1990년에 이제 소련 철군 이듬해인데요. 이때 이제 지하드 영웅으로 귀환을 하죠. 근데 이때 이라크가 쿠웨이트를 침공하니까 미국이 이라크를 공격하죠. 그래서 걸프 전쟁이 발발해요. 네. 이때 그래서 알카이다가 미국을 지하드 성전의 대상으로 이제 선포를 하고요. 그리고 이제 테러를 시작을 하게 되죠. 그런데 이제 그렇게 하고 이제 아프가니스탄 전쟁의 백그라운드가 그랬는데 결국에 최근에 미국이 20년 만에 철군을 했잖아요. 네. 이렇게 빈손으로 나오게 됐는데 참 여기에 대해서는 뭐 어떻게 해석을 해야 될까요? 그 23만 명 미군 뭐 네. 동맹군에서 23만 명이 이제 아프간에서 목숨을 잃었고요. 네. 돈을 뭐 2,680조 원이라는 뭐 이게 좀 가늠도 안 되는 그런 천문학적인 돈을 썼죠. 근데 이게 아까도 말씀드렸듯이 이 탈레반들이 간단치가 않아요. 네. 10년 동안 소련군이랑 그 게릴라전을 벌이면서 엄청나게 이제 소련군에게 피해를 입혔던 그 내공이 만만치가 않아가지고. 이것도 미국 그 정규군이 상대하기도 쉽지가 않죠. 아프가니스탄 지형을 보면요, 대부분 이제 3,000m 이상의 이제 험준한 산악 지형이고요. 동굴이 이제 개미굴처럼 이제 동굴이 막 잔뜩 있어요. 그러니까 이제 보병들이 이제 전투를 벌이기 굉장히 어렵죠. 네. 그리고 거기 뭐 제가 이제 예전에 바그람 공군기지에 이제 갔던 적이 있는데요. 2010년인데 위에서 내려다 보면은 정말 이거 황토색이에요. 다 그런 건 아니겠지만 제가 이제 본 부분은 이제 바그람 인근에 이 비행기로 날아가면서 보니까 여기 이제 바람이 불면 이제 모래 폭풍 뭐 이런 게 이제 엄청나고 또 산악 지형이기 때문에 무전기나 위성 전화 잘 안 터지죠. 근데 여기에서 이제 미군은 또 이제 항공 지원을 해서 이제 공격을 한단 말이에요, 지상군을. 그래서 탈레반 저격수가 산 속에서 아주 초장거리 저격을 하면은 이 폭격기가 엉뚱한 곳에 이제 포격하는 참사가 네. 이제 반복됐다는 거예요. 그래서 뭐 미군의 최대 적은 미 공군이다 이런 말도 있었다고 하는데 그래서 미군 사망자가 2,400명이라고 하는데 한 4분의 1 정도, 600명 정도가 이 오폭 때문에 아군의 오폭 때문에 사망했다 이런 말도 있어요. 이런 그 군사적인 이유 말고도요. 이 또 다른 또 근본적인 이유가 있어요. 그러니까 개전 초기부터 이 전쟁은 이길 수 없는 전쟁이고 뭐 실패가 예견된 전쟁이었다 이런 얘기 많이 나와요. 그 지도를 보시면요, 아프간을 둘러싸고 있는 게 뭐 위로는 아주 멀리는 러시아부터 해서 뭐 그 스탄 나라도 있죠, 타지키스탄 뭐 이런. 여튼 뭐 미군이 이 지원을 할 수 있는 방법은 파키스탄 통해서밖에 할 수가 없는데 파키스탄이 이 우방국도 아니에요. 따지면 파키스탄이 몰래 이제 미군한테 지원을 받아가지고 다시 탈레반을 지원했거든요. 아까 말씀드렸다시피 오사마 빈 라덴이 숨어 있었던 데가 파키스탄이잖아요. 네. 파키스탄이 이중 플레이를 했어요. 그리고 또 2003년에 그러니까 미군이 이제 탈레반을 몰아내고 거기서 또 이제 몰아낸 뒤에도 그 후속 작업을 제대로 했어야 되는데 2003년에 미국이 또 이라크를 침공을 하죠. 이라크를 침공을 하게 되니까 미군이 이제 이라크에서 발목이 잡히고 그러니까 탈레반을 신경을 못 쓰고 그러면서 탈레반이 다시 이제 힘을 얻게 된 거예요. 그러니까 지형적으로도 외교적으로도 미국이 20년 전쟁에서 승산하기는 좀 처음부터 좀 어려운 상황이었다. 이렇게 분석을 할 수 있겠다는 말씀이신 건가요? 그렇죠. 네, 저기 에릭 10276님께서 오늘은 노재필 기자 쌍둥이 동생이 대신하냐고 댓글 주셨거든요. 그래도 동생으로 봐주셔서 감사합니다. 노재필 기자가 저보다는 조금 그런데 하여튼 뭐 고맙습니다. 본방까지 2분밖에 안 남았거든요. 짧게라도 저희가 큐시트 산책을 조금 훑어보긴 해야 될 것 같으니까 오늘 권희진 기자 준비하신 건 많은데 저희가 시간을 충분히 못 드려 죄송하고 다음 주에도 더 좋은 소식 부탁드리겠습니다. 네, 다음 주 감사합니다. 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 프리데스크의 핵심 코너 큐시트 산책인데요. 진행자가 바뀌어도 그냥 가겠습니다. 근데 준비는 제가 했습니다. 이번 주 동기 배려 차원에서 하루 쉬게 해주려고 제가 하기로 했고 뉴스데스크까지 이제 1분 남았기 때문에 저희가 빠른 속도로 오늘 큐시트 빠르게 훑고 가겠습니다. 네, 앞에서도 전해드렸지만 공수처가 본격 수사를 착수했습니다. 손윤성, 김웅 압수수색했습니다. 윤 전 검찰총장 피의자로 입건이 됐죠. 오늘 그 압수수색 영장에 이름이 적시된 걸로 나왔는데요. 오늘 열린 예비후보 국민 면접에서 만약에 고발 수주를 지시한 정황이고 증거가 나오면 사퇴해야 되지 않겠냐 이런 진중권 교수의 질문에
가정적인 질문에 답변하는 것 자체가 말이 안 된다. 이렇게 답했다고 하고요. 그리고 피의자 입건에 대해서 어떻게 생각하느냐 취재진의 질문에는 입건하라 하십시오. 이렇게 답변했다고 합니다. 뉴스데스크에서 자세한 소식 전해드리겠습니다. 30초 남았습니다. 오늘 18시 현재 신규 확진자 숫자는 네. 알고 있습니다. 네. 숫자는 그러면서 시간이 더 갑니다. 네, 1,508명입니다. 관련 코로나 소식도 준비되어 있습니다. 온라인에서 고기 살 때 원산지 조심하십시오. 국산 한우다 또 국산 돼지고기다 해놓고 호주산 쇠고기, 멕시코산 돼지고기 파는 업체들이 적발이 됐습니다. 이어지는 뉴스데스크에서 자세한 소식 확인하시고요. 저희는 다음 주 금요일에 다시 돌아오겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 어떻게 보셨을지 잘 모르겠어요. 네, 그 마지막 기사 제일 마음에 남는데 명절 준비할 때 잘 조심해서 잘 하시면 원산지 다시 확인해 보십시오. 이력까지 다 허위로 꾸몄다고 합니다. 네, 다음 주 금요일 저녁에 다시 찾아오겠습니다. 네, 감사합니다.